परमात्मा गुरुदेव सावन कृपाल दे चरणों विच नमस्कार है, जिन्हां ने सानू आप दा यश गाउण दा मौका दिता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सुखमनी साहब दे अंदर साधु संतां दी बड़ी महिमा गाई है। आप प्यार ना कहंदे है कि संत साधु वो आत्मा हुंदी है जिसने अपने आप नू साध लिया है, मन इंद्रियां दे घाट तो ऊपर चलिया गया है, अपनी आत्मा तो जितने भी गंदे पड़दे है, जो मैला हन, सब उतार लिया हन। ऐसा साधु दी महिमा उन्होंने बड़ी ही अपनी सुखमनी साहिब दे विच गाई है। ऐसियां महान आत्मा पवित्र हुंदियां हन, वो जींदे जी मुक्ति प्राप्त कर चुकियां हुंदियां हन। जो भी उन्हां दे संपर्क विच आउंदियां हन आत्मा, उन्हां नूं भी ओह मुक्ति प्राप्त करन दी सच्ची जुगती समझाउंदे है, बताउंदे है। सिर्फ जुगती नहीं बताउंदे गए, बल्कि इस मार्ग दे विच चलण दी वो मदद भी करते हैं। वो दुनिया दे विच रहिंदे होए परमात्मा दे नाल जुड़े हुंदे है। ऐसे वो महात्मा जिन्हां दे अंदर परमात्मा ने अपने शब्द दा, नाम दा घर कर लिया हुंदा है, जो नाम जप के नाम रूपी हो गए हुंदे है। और ऐसे महात्मा परमात्मा ता नहीं, लेकिन वो संसार में आके ये जरूर कहते हैं कि असी उसदे दास हैं, असी उसदे प्यारे बच्चे हैं। ऐसे महात्मा का दर्शन कर लेना, परमात्मा का दर्शन कर लेना हुंदा है। और ऐसे महात्मा की संगत और सोबत दे विच बैठ जाना, परमात्मा की संगत और सोबत दे विच बैठना है। ऐसे महात्मा की संगत सानू कद मिलती है, जदों परमात्मा अपनी पूर्ण कृपा दया करे, तद असी जीव जिहड़े हैं ऐसे महात्मा की संगत दे विच बैठ सकते हैं। संगत दे विच बैठ सिर्फ तन लेके ही बैठण ना साडा मकसद पूरा नहीं हुंदा। असली संगत दे विच ओही बैठदे है जिहड़े तनो मनो अपने आप नूं भुल जाते हैं, दर्शनां दे विच मगन हो जाते हैं। जो कुछ महात्मा बोलते हैं उहदे उत्ते पूरा पूरा अमल करते हैं। ऐसे महात्मा संसार दे अंदर वैर द्वैत भाव तो उपर उठे हुंदे हैं। वो किसी दी निंदिया या चुगली करन दे विच विश्वास नहीं करते, ना खुद करते हैं, ना वो अपने सेवकां नूं ही इजाजत दिंदे हैं कि बई तुसी किसी दी निंदिया करो या किसी नाल नफरत करो। उन्हां दा किसी समाज नाल कोई द्वैत भावना नहीं हुंदी। सब समाजां नूं अपणियां समझदे है, सब मुल्कां नूं अपने मुल्क गिणदे है, क्योंकि जो बुराई है वो मन विच हुंदी है। संतां दी नज़र आत्मा उपर हुंदी है। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे है, कदों असी उन्हां दी सोबत विच जाने हैं, संत सभा ओट गुर पूरे तुर मस्तक लेख लिखाए। कहण लगे अगर तुरों दरगाह चो जिस तरह साडे कर्मां दे विच दुख सुख गरीबी अमीरी बीमारी तंदुरुस्ती सब साडी सिरजना तो पहला ही प्रलब्ध बन जाती है, इसे तरह संतां दी संगत भी सोबत भी जिन्नी जिन्नी साडे कर्मां दे विच लिखी है वो पहला तो ही मुकर्रर हुंदी है। असी अपनी कोशिश, कोई भी आदमी कम नहीं करता। हर आदमी कहता है कि मैं अच्छे आदमियों की सोबत विच जावां, महात्मा की सत्संग दे विच जावां, लेकिन जे उहदी साडे ते दया ना होवे, कृपा ना होवे, वो अपना अखर जिहड़ा है वो साडे मत्थे च ना पा देवे, असी कदे पूर्ण महात्मा की सत्संग दे विच नहीं जा सकते। ऐसे महात्मा का जो बोलिया है उन्हां दा कदे भी वो आखर क्या बोलिया बिरथिया नहीं जाता गा, ब्रह्मंड पलट जाए। ऐसे महात्मा का जो बोल हुंदा है वो सही कुदरत के निजमां के मुताबक हुंदा है और सही उतरदा है। ऐसे महात्मा दुनिया दे विच
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬੋਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਦੇਗੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਔਰ ਸੱਚੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲੱਛਣ ਬਿਆਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸੇਵਕ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੌਣ ਸਾਧ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਭਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਭਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। साध का अंग संत संग्रह भाग पहला पन्ना 29। कबीर संगत साध की हरे और की ब्याद। कबीर संगत साध की हरे और की ब्याद। संगत बुरी असाध की आठों पहर उपाध। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਿਰੇ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਕੜੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਣੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਤਨੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਸਰਪ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਂਗਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਾਮੇ ਅੱਜ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੂਨੀਆਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਛਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜੰਮ ਪਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਭਜਨ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਆਏ, ਜਦ ਬੱਚੇ ਤਕੜੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਘਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਠ ਗਏ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੀ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਐਸੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ
ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਰਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਫੇਰ ਪਾਸ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਦੇਖ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਢੂਈ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਨੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬੂਹੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੌਂਕਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਹਨ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡੇ ਵਗੈਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੋਈ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠਣ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਕਿਰਮ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਮ ਵਗੈਰਾ ਪਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਵੜ ਵੜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਬਚਣੀ ਸੀਗੀ, ਆਖਰ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਮਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੇ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਸਰਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਤਨੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਪ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡ ਵਡੇਰਾ। ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਪੜੋਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੈਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੂਨੂ ਦੀ ਖੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਰੋਣੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਸ ਸਰਪ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੋਟਾ ਪਕੜਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸਰਪ ਦਿਖਾਲੀ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਰਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਨਾਲੀ ਸੀ ਗੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮਹਿ ਕਮਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਆਖਰ ਉਹ ਬਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਰਦਾਨਾ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀੜਾ ਬਣ ਕੇ। ਚੱਲ ਬਈ, ਉੱਥੇ ਆਏ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ, ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਇੱਥੋਂ। ਕੀੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਦੇਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵੀ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਐਸੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਭੇਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟੇ ਕੋਟ ਕਰਮ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ ਸਨ ਔਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਤ ਜਾਈਆ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਏਕ ਦਿਨ ਮਨ ਭਈ ਅਮੰਗ, ਕਸ ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਬਹੁ ਸੁਗੰਧ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਮੰਗ ਉੱਠੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ। ਚੋਆ ਚੰਦਨ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ। ਪੂਜਨ ਚੱਲੀ ਬਰਮ ਠਾਏ, ਸੋ ਬਰਮ ਬਤਾਇਆ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਮਨ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਲੱਗੋ ਰੰਗ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟੇ ਕੋਟ ਕਰਮ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰ ਲੋ, ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਲੋ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੋ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਰਕ ਔਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾੜੂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝੌਂਪੜੀ 'ਚੋਂ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਬਕੁੰਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨ ਉਹ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਛੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ ਗੇ। ਜਦ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਰੇਡੀਓਆਂ 'ਚੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛੇਜ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬੁਰੀ ਅਸਾਧ ਕੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਠੋਂ ਪੈਰ ਅਪਾਦ, ਅੱਠੋਂ ਪੈਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਲ ਧੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕਬਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਚੋਰਾਂ ਪਾਸ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਬੁਰੀ ਅਸਾਧ ਕੀ, ਆਠੋਂ ਪਹਿਰ ਉਪਾਧ। ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਕੀ, ਜੋ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾਏ। ਕੀ
कबीर खांड भोजन मिले, साकत संग ना जाए। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੂਪ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਨਿਸਬਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ, ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਲਵਾ, ਮਾਂਡਾ, ਖੀਰ, ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲੜ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬਿਸਤਰੇ ਮਿਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛੇਜ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। हीर खांड भोजन मिले, साकत संग ना जाए। साध बड़े परमार्थी, कन जो बरसे आए। तपन बुझावी और की, अपनो पारस लाए। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬੜੇ ਹੀ ਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੀਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਰਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛਹਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਸ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਉਹ ਪਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੈਸਾ ਸੰਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਹੜ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤੱਕ, ਔਰਤ ਤੱਕ, ਧਨੀ ਤੱਕ, ਹਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਰਾਮ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ, ਦਿਆ ਕਬੀਰਾ ਰੋਏ, ਜੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਹੈ, ਸੋ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾ ਹੋਏ। तपन बुझावी और की, अपनो पारस लाए। कबीर संगत साध की, ज्यों गंधी की बास। जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅਤਰ ਲਾਏ ਵਾਲਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਮਹਿਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਨਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀ।
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਵੇਖਦੇ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬੇਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੜ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿਵਾਲੀਏਪਨ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਰਥ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗੋ, ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਲੜਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਤੋਰੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀ। ਤੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਦੇਣ ਸੰਤ, ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਾਸਬ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਨੇਕ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਗੰਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋ ਵੀ ਬਸ ਵਾਸ। ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਗੰਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋ ਵੀ ਬਾਸ ਸੁਬਾਸ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਫਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਰਾਂ ਤੱਕ, ਮਸੀਤਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਪੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾਓ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਇਤਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਨ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪਲਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਲਟ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ, ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀਪ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦਾਗਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਹਿਕ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਹਿਕ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਟੱਪ ਜਾਏਗੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਕਿਫ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਗਵਾਈ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਰੋਮ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬਈ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚੇ ਆਏ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਮਹਿਕ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਯੱਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਮਹਿਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਮਹਿਕ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਮਹਿਕ ਕਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਤਾਨਾ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਿਕ ਇਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਖ ਨੂੰ ਅੱਖ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਤਾਨਾ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂ ਬਈ, ਮਹਿਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਵਾਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਿਕ ਆਏਗੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਟੱਪ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਉਧਰੋਂ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੱਕ ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਹੈ, ਲੱਖੋਂ ਰੁਪਇਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਮਹਿਕ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਗੰਦੀ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਗੰਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋ ਵੀ ਬਾਸ ਸੁਬਾਸ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਮਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਮਾਂਗੂ ਤੁਮ ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧਿਕਾ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਦੇਹ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਰਿੱਧੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਮੇ ਕੀ ਦਾਸੀ। ਦਾਸੀ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰੀ ਕਈ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੱਲੋ ਬੱਲੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਮੰਗਣੀ ਜਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਉਜਾੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ स्वर्ग संतन दो राधे, हम काहों की कान न कट दे अपने गुर प्रसादे। पलटू साहब कहते, रिद्ध सिद्ध पर ना थुके स्वर्ग की आस ना हेरी, वो रिद्धियां सिद्धियां ते थुकदे भी नहीं। सो इस वास्ते की मंगते है, वो दर्शन मंगते है कि हे सतगुरु तू मेरे अगे बैठा रह, मैं तेरी मनमोहनी सूरत जिहड़ी है उसनूं तकदा रवां जी। निस दिन दर्शन साधिका, कहे कबीर मोहे देह।
ਨਿਰਬੈਰੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਸੁਆਮੀ ਸੇਤੀ ਨੇਹ ਵਿਸ਼ਯਨ ਸਿਉ ਨਿਆਰਾ ਰਹੇ ਸਾਧਨ ਕਾ ਮਤ ਇਹ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਆਇਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾਗਾ। ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਕੈਦ ਕਰ ਰਾਖੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਥੂਲ ਗੰਢ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੁਰਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਸ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੋ ਐਸਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧ ਲਿਆ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਫਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ ਘਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਫਟਕਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਯਨ ਸਿਉ ਨਿਆਰਾ ਰਹੇ ਸਾਧਨ ਕਾ ਮਤ ਇਹ। सिंहों के लहंडे नहीं, हंसों की नह पात, लालों की नह बोरियां, साधना चले जमात। कबीर साहब कहते हैं ਸਿੰਘੋਂ ਕੇ ਲਹਿੰਡੇ ਨਹੀਂ, ਹੰਸੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਤ। ਹੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਗ ਮੇ ਉਤਮ ਕੱਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕੋਉ ਜੋ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ 52 ਲੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5-4 ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਸਾਧ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਧ ਦੀ ਗਤੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। लालों की नह बोरियां, साधना चले जमात, सिंह साध का एक मत, जीवत ही को खाए, पाव
ਪਾਵਹੀਨ ਮਿਰਤਕ ਦਸ਼ਾ ਤਾਕੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਾਧ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾਗਾ, ਕੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਂਦੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਮਿਰਤਕ ਦਸਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ हैं भी है कैसे होएगी। भजन करना यही औखा है। मैं एक चौधरी की मिसाल दिना हुन्ना, कई साल होए आश्रम च आया, वो मोटा डाडा सीगा, उत्थे बहुत सारे लोगों को पुछदा फिरे कि जिउंदे किस तरह मरीदा हुंदा है। कईयां ने कहा भी बाबा जी आउणगे, उन्हां तों पुछ ली। मैं नामदान देण वास्ते जा रहा सीगा, अगे चौधरी साहब तैयार सी। मैनू आए जी फिर तुसीं अगे जाओ, पहला मैनू दस दिओ भी जींदे किवें मरीदा हुंदा है। मैं हस पिया, मैं कहा मैं यही प्रैक्टिस कराउण वास्ते चलिया, आ जा। बस चौधरी ने मसां जान छुड़ाई, मुड़ के आश्रम च नहीं वड़िया। तो गल्ली किने ना पाया, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਫੈਲੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਾਂ ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆਉਨੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं पहलियां 2 मंजिलों का अभ्यास किया है, मैनू पता है कि ये बड़ियां सख्त हुंदियां हन। उस तो बाद जो असीं रोज अभ्यास करते हैं, अंदर मुहारत आ जाती है, फिर ऐसा नहीं हुंदा। जिवें जिवें सूरत उपर नूं आउंदी है, आत्मा आउंदी है, तुहानूं पता है कि असीं जुगां जुगां दे इस तन विच रहण दे आदि होए हैं। ये हुण नवीं क्रिया है। थोड़ा जिहा दर्द हुंदा असीं उठ खड़दे हैं, उदों बाद अभ्यास ते नहीं पैंदे गे, क्योंकि मरण तो डरदे हैं। गुरु नानक कहंदे है मूया जित कर जाइए तित जीमदे अमर मार। ये क्रिया हर महात्मा ने करी है। बुल्ले शाह ने कहा नित नित मरा ते नित नित जिया, मेरा नित नित कूच मकान। इसे वास्ते महात्मा सुनिया सुनाइया नहीं कहते, वो कहते आओ करो और देखो। तो भागहीन मृतक दशा, असी जिउंदे मोया समान हैं। बस एक दिन माड़ी जी तकलीफ हुई, उस तो बाद असी नहीं अभ्यास ही छड्ड जाने हैं। कहते जी बड़ा मुश्किल है। मेरे पास आउंदे हुंदे प्राइवेट सैकड़े ही आदमी कदे कदे आ जाते हैं, और उन्हां दीयां ज्यादातर यही गल्लां हुंदियां है, बाबा जी बड़ा औखा है। मैं कहना हाँ औखा तो नहीं, तुसी औखा बनाया होया है। कई प्रेमी ऐसियां गल्लां करन वाले बैठे हस रहे हैं, जिन्हां ने मेरे को ऐसियां गल्लां करियां। हाँ भाई। पावहीन मृतक दशा ताके निकट ना जाए।
रवि का तेज घटे नहीं, जो कन जुड़े कमंड। साध बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਦਲ ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢੱਕ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇਜ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਦਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਤਨੇ ਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਪਸ਼ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤਪਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਰੋਇਆ, ਤੜਫਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹੱਸ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਬੁਰਾ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟੇ। ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸੰਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਿਆਂ ਤਵਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੁਰੈਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਨ ਲੱਗੇ, ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਬਦਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਬਰਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਰਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੀ। ਸਾਧ ਬਚਨ ਪਲਟੇ ਨਹੀਂ, ਪਲਟ ਜਾਏ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਸਾਧ ਕਹਾਵਨ ਕਠਨ ਹੈ, ਜਿਉ ਖਾਂਡੇ ਕੀ ਤਾਰ। डेग मिगे तो गिर पड़े, निश्चल उतरे पार। ਸਾਧੂ ਕਹਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੋ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਮਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਫਕੀਰਾ ਫਕੀਰੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਪੇੜ ਖਜੂਰ, ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰ ਫਲ, ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਚਕਨਾਚੂਰ।
ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੰਮ ਖਾਣਾ, ਕੰਮ ਸੌਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਸ ਵੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁਆਇਆ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਇਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਗਮਿਗ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਗ ਮਿਗੇ ਤੋ ਗਿਰ ਪੜੇ, ਨਿਸ ਚਾਲੇ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋਨ ਚਾਲ ਸੰਸਾਰ ਕੀ, ਤੋਨ ਸਾਧ ਕੀ ਨਾਹੀ। ਡੇਂਬ ਚਾਲ ਕਰਨੀ ਕਰੇ, ਸਾਧ ਕਹੋ ਮਤ ਤਾਹੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਔਰ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਤ ਜਗਤ ਸੇ ਵੈਰ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਫਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਰਕਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ? ਉਹ ਹੁਣ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੇਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਾਨਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਬਈ ਤੂੰ ਐਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਧਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਪਦਵੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਗਿਰਾਵੇ, ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹਟੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਸਾਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੁਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਔਰ ਸਾਧ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਧ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗਾਈ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨੈ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਨੈ ਛੁਟੈ ਨਿਕਟ ਨ ਜਾਇਓ ਦੂਤ। ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਆਪਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ
ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿਓਗੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਧਾ ਛਰਨੀ ਜੋ ਪਵੇ ਸੋ ਛੁੱਟੇ ਬੱਧਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਮ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਨਰਕ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਠੱਗੀ ਵੱਛੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਜਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉੱਥੇ ਭਾਲਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਉੱਥੇ ਅੜਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੰਗੂਰਾ ਭਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਹੰਗੂਰਾ ਭਰੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਰ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਗੈਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੂੰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਕਥਾ ਛੇੜ ਲਈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਐਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਹੂੰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਐਬ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਐਬ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਣੀਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਆਪਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਐਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਹ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਉਹ ਛੇਠ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੂੰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਆਖਰ ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਉੱਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜੰਮ ਪਕੜਨਗੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ 2 ਘੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਸ਼ਵਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧੂ ਕੋਲੇ ਇਤਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਤੈਂ ਕਰੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਸੀ ਉਹ ਖੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜਦ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਘੜੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਖੜੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੈਨਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਧੇ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਰਾਇਆ ਹਰ ਕਾ ਕੀਆ, ਹਰ ਜਨ ਸੇਵਕ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਕਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਐ, ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਨਾਹੇ, ਤੇ ਕਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਵਸੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ, ਔਰ ਬੁਰੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਝਾੜੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭੈੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਓਟ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਰੰਗੀਲਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਜੋਨ ਚਾਲ ਸੰਸਾਰ ਕੀ, ਤੋਨ ਸਾਧ ਕੀ ਨਾਹੀ। ਡਿੰਬ ਚਾਲੇ ਕਰਨੀ ਕਰੇ, ਸਾਧ ਕਹੋ ਮਤ ਤਾਹੇ।